उसकी विचार जो लड़ीवार चल रही है, इस विच आपां महाराज की कृपा सदका जुड़े बैठे हाँ भाई। महाराज जी की बड़ी कृपा है। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की, जिन्हां ने बाणी राही आपां नूं घट बैठे मालिक नाल जोड़न दा ते जोड़न दा एक बहुत वधिया जीवन का समय बख्शिश किया है। आपां महाराज की बख्शिश सदका कल 50 जो पौड़ी थी, 50वीं पौड़ी की विचार करके आए सी, जिस शब्द में एक बार आपां पढ़ांगे। एक बार मालिक के चरणों में यह बेनती है, महाराज अपनी कथा आप विचार कराओ, आप सरवण कराओ। सतगुरु सच्चे पातशाह अंग संग रहन। आओ इस शब्द को पढ़िए आपां, जिहड़ा कल आपां विचार करके आए सी, ताकि सुरत अगे चले मालिक के घर दे विच। नाम तत् सब ही सिर जापै, बिन ना वै दुख काल संतापै। ततो तत् मिलै मन मानै, दूजा जाए इकत घर आनै। बोले पवना गगन गरजै, नानक नेचल मिलन सहजै। बोले पवन गगन गरजै, नानक नेचल मिलन सहजै। महाराज सिद्धां दे नाल गोष्ठ कर रहे ने। उस मालिक नूं मिलन वास्ते जिहड़े मालिक सब दे विच वसे होए, सब दे विच समाए होए ने, ओदी सिद्धि दस रहे ने। सिद्धि परफेक्शन, किवें परफेक्शन पूरे तरीके नाल आपां घट बैठे रब दे नाल पूरे तरीके नाल जो सानू जुगत दसी जा रही है, घट बैठे रब दे जो नानक सच्चे पातशाह जी द्वारा जो सिद्धां नूं उपदेश दे रहे ने, अपने वास्ते भी वही उपदेश है, वही उपदेश है। सो आपां पिछे विचार करके आए हैं कि घट बैठे मालिक अपने विच वसदे ने, वो सब दे विच वसदे ने। एक गल। दूजी गल, घट बैठे रब दा शब्द दुनिया दे सृष्टि दे आरंभ तो, जदों तो पवन आरंभी है, उदों तो महाराज घट बैठे मालिक शब्दां द्वारा अपनी बाणी नूं भेजदे आए, भेजदे रहे ने। वो दर्ज कीती है गुरबाणी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। जदों तो सृष्टि बनी है ते जदों तक सृष्टि रहेगी, सारिਆਂ ने घट बैठे रब दी बाणी दे नाल जुड़ना है। जे घट बैठे रब दी बाणी शब्दां द्वारा असीं बोल ना पाए, असीं घट बैठे रब दे शब्दां द्वारा अपने शब्द नूं घड़ ना पाए, ते अपना जीवन या तो हंकारी हो जाएगा, अपने आप को जनाउण लग जाएगा, दुख भोगेगा, आवागमन बनिया रहेगा। उदों तक अपना सारियां दा आवागमन खत्म नहीं होना। उदों तक अपने जीवन दे विच अपने आउण जाण दी अवस्था, जन्म मरण दी अवस्था बनी रहनी है, जदों तक अपने शब्दां नूं आपां ने घट बैठे रब दी बाणी दे शब्दां राही ना घड़िया, ताकि जदों असीं आम शब्द अपने बोल पाइए, बोलते होइए,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੇਡਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਖਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਰਾਣੀ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਜੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਖੁਦ ਖਸਮ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਲੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਦਿਲ ਜੀ ਪਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸੋਹਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਆਏ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਪਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ,
जप हाँ मैं कोई। सो एक गुरु की प्रशंसा विच ही सब शब्दां दे राही रब दा नाम की प्रशंसा कीती जा सकती है। जितने भी नाम दुनिया ते लोग किसी भी भाषा के शब्दां राही घट बैठे रब का नाम लेंदे ने, उन्हां सारियां दी प्रेस एक शब्द नाल ही हुंदी है कि वाहे गुरु। इतनी वड्डी वडियाई है गुरु की। सो महाराज कहते सारे नामां नालों वड्डा नाम निराकार का ध्यान रखना माया विच विचरदिया है, ओहदा जिक्र कर। फिर बिन नावे दुख काल संतापे। जे निराकार की वावा ना कीती, दुख ते काल इहदा संताप लगता है, सेक लगता है। महाराज कहते तत्तो तत् मिले मन मन। मन उदों मनदा है जदों तत् नाल मिले। जिहड़ा नाम है हरेक रब का नाम जो दुनिया ते हर भाषा नाल लिया होए, उहदे तत्त नाल जदों मिलांगे फिर सानू सारे रब दे नाम चंगे लगणगे। ध्यान रखना, जीवन विच मन उदों मनदा है, फिर मन शंका नहीं रहिंदी कि आ नाम वड्डा कि वो नाम वड्डा, वो नाम छोटा है कि आ नाम वड्डा है, ऐसा शंका नहीं होती। चाहे कोई भी रब का जिक्र कर रहा है ते घट बैठे रब नूं संबोधन करके जदों सिख सिखण वाला ओहदा जिक्र करदा ते तत् ज्ञान दे नाल उन्हां दा मन मन्निया हुंदा है ते ओह किसी शब्द नाल नफरत नहीं करता रब दे नाम दा जो दिता जाता है। ध्यान रखना। सो महाराज कहते दूजा जाए एक घर आन। दूजा भाव खत्म हो जाता है, मन एक घर विच रब दे घर विच आ जाता है। फिर उन्हें पता लगता है चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, अंग्रेज है, किसी जाति का है, कि भाई ये सब रब दे बच्चे ने। एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरु है। ध्यान रखना, जीवन विच ऐसा जीवन की अवस्था जो बनती है, फिर कहते बोले पवना गगन गरज है। फिर पवन पूरी तरीके नाल पूरे भाव नाल बोलती है। यानी जो शब्द गुरु का संकल्प है पवन तो आरंभ होता है। साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए। फिर जिहड़ा बंदा श्वास लेंदा पवन नाल लेंदा है, जब अंदर आता है तो पौन कहने आपां। ध्यान रखना, कहते भाई फिर श्वास श्वास बोलन लग जाता है रब का नाम। फिर वो गगन, ध्यान रखना, जिथों की बरखा होती है जीवन विच, फिर हर एक चीज हरी भरी होती है, संसार शरीर तंदुरुस्त रहते हैं, वो गरजन लग जाते हैं, गगन गरज है। ऐसी अवस्था नेचल है, चलायमान नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर बंदा मिलता है, सहजे मिलता है। नानक नेचल मिलन सहजे। ये अवस्था किवें बनती है, हुण इन्हां दा जिक्र अगे समझाउणगे नानक सच्चे पातशाह सिद्धां नूं। महाराज कहेंगे अंतर सुनन बाहर सुनन त्रिभवन सुन मसुनन। चौथे सुनना जो नर जाने ताको पाप न पुण्य। ये शब्द बहुत ध्यान नाल समझना, पढ़ना, विचार के, ताकि जीवन का किसी भी प्रकार का शंका मन च ना रहे। ध्यान रखना, सुन अवस्था किनू कहते हैं? जी तो सारी सृष्टि दे विच ये सारी क्रिया पैदा होती है। ध्यान रखना, सुन अवस्था तो सारी सृष्टि की क्रिया खड़ी है, चल रही है, बनी हुई है। ध्यान रखना, इस गल नूं आपां थोड़ा जिहा विचार करिए। महाराज कहते हैं जिथे अपना सारा ख्याल जाके कंसोलीडेट हो जाए, ध्यान रखना, वो रब का घर है। जिथे अपने मन की अवस्था
ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਆਏਗਾ। ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸਿਰ ਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਏ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ,
उस शब्द नाल पढ़दिया होया सुरत वो 10वें द्वार च जानी है, खुलनी है, नहीं तो नहीं खुलनी। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा आपां समझीए कि जीवन विच आ मुख है अपने, है ना, फिर 2 नॉस्ट्रल्स ने, 2 अपने कन्न दे पर्दे ने, है ना। हुण ख्याल करो ये 2 अखां ने, ये 7 द्वार तां साडे चेहरे ते ही ने। ध्यान रखो, जिहड़े आपां 9 द्वार कहने, 9 द्वार, 9 द्वारां चों 7 द्वार तां अपने चेहरे ते ही ने। ध्यान रखो, मुख साडा श्वास लैण वाले, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਦਿਆਂ, ਸਵਾਸ ਲਿੱਤਿਆਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਬੇਕਾਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਜਿਉਣ ਪਿੱਛੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡਾ ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੈਕਟਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੌਜਵਾਨ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 9 ਦੁਆਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਏ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਹਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਹਨਾ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਭ ਬਿਰਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ
शरीरां नूं देखदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਲਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਲੇ ਸੋ ਕਿਆ ਲਹੈ, ਵਥ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਾਲ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਲੇ ਸੋ ਕਿਆ ਲੈ, ਵਥ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮੁਕਤਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੱਤ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਖਸਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ में ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਰ ਛੋੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਝੋਟਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਭ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਝੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵਾਵਾ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਫਿਰੈ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ, ਅੰਧੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਾਚਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਸੰਭਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਜਾਤਾ ਦੂਰੇ। ਹਨਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਰੁਲਾਇਆ ਰੁਲਾਇਆ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਹਦੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਦੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਧਨ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੈ ਪਿਰੈ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ, ਅੰਧੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾਲ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਚੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਆਏ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ 9 ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਾਈ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤਿਹਾ ਵਰਤੈ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ 9 ਦੁਆਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਚਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਨੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਸੁਣ ਸਹਿਜ ਮਹਿ ਬੁਣਤ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਣ ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜੇ ਹਿਰਦੈ ਇਜਲਾਸ ਨਿਰਖ ਲੈ ਮੀਰਾ ਆਪ ਖੋਜ ਖੋਜ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ। ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, 9 ਦੁਆਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਰਸਤਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਬਜਣ ਲੱਗੇ। ਬਜੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਾਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਦ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਨਹਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜੇ। ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੇਟਿਆ ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਓ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਣਿਆ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਹ 10ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਨਹਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਗਾਈਏ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਦ, ਅੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਘੜੇ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਾਹਦ, ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਾਹਦ, ਹਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੁਖ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਤਰ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੱਬ ਅੰਦਰਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮਸੁਣਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਵਨ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੁਣਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਾ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸੁਣਨ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰ। ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਸਭ ਨਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਨੌ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਸਵਾਸ ਲੋ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ, ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਸ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਸੁਣਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਣਨ ਮਸੁਣਨ, ਚੌਥੇ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅੰਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ,
सच्चे पातशाह कहते जो जन नाम निरंजन राता, जेड़ा भी जन कहते निराकार दा कहते इस माया विच विचरदिया होया इस निरंजन नूं कहते घट बैठे रब नूं कहते जो सारी माया दा मालिक है, जो आप चलाउंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾ, ਰਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ, रत्या नहीं कहा, वो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਤਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਰੱਬ ਰਤਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਖੇ ਸੇਵੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, फिर घट बैठे रब वर्गा हो जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हारी। आ सिद्धा नूं महाराज ने उपदेश दिता है, जो हरेक सिखां वास्ते जदों तक दुनिया रहनी है इस घट बैठे रब नाल जुड़न दा रास्ता है। सो आओ एक बार इस शब्द नूं फिर पढ़िए। कहते अंतर सुनन बाहर सुनन त्रिभवन सुनम सुनन, चौथे सुनै जो नर जानै ताको पाप न पुनन, घट घट सुन का जान है भ्यो आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता। हुण जोगियां ने एक होर प्रश्न है, कहते महाराज सुन की अवस्था सारी कहते हैं, है ना, ते इन्हां दे बारे सानू होर खोल के दसो। कहते ऐसा जीवन की अवस्था कहते सुनो सुन कहे सब कोई। कहते जिवें रब रब करने सारे बंदे रब करी कही जाते हैं, है ना। कहते राम राम कहते सारे बंदे राम राम कह लग जाते। आए तुसी सानू होर खोल के दसो सुन बारे। नहीं तो कहते राम राम करता सब जग फिरे, कहते राम ना पाया जाए। कहते जीवन विच सारा जग इस तरह ही बोली जाते। तुसी भी सानू सुन बारे दस रहे हो, पर सानू ये दसो कि वो जिहड़ा सुन की अवस्था है वो अनहत होवे। अनहत का अर्थ है कि उत्थे टिकन तो बाद वो हती ना जाए, किसी भी चीज के नाल हो फिर खत्म ना हो जाए, वो फिर उत्थे अपने घर दे विच ना वो टिक यानी बाहर भज ले, है ना, सुरत किते बाहर ना खिंड जाए। यानी अनहत सुन कहाँ ते होई, वो किवें साडे अंदर सुन अवस्था जिहड़ी अंदर जाण दा तुसीं जिक्र सानू दस्सिआ, कहते वो अनहत हो जाए। अनहत का अर्थ है कहते वो हती ना जाए, वो सुरत टिकी रहे, ऐसी कृपा करो। सिद्ध पूछ रहे महाराज, कहते ने अनहत सुन रते से कैसे, वो कैसे होंगे जेडे जिन्हां दी अनहत सुरत रहे, सुन अवस्था रहे, यानी जिथे टिकी होवे, वो कोई हथ ना सके, कोई उन्हां नूं माया डोला ना सके, कोई उन्हां नूं कोई संसार दी ख्याल उन्हां दी सुरत नूं बिगाड़ ना सके, उन्हां दी सुरत उत्थे टिकी होवे। वो कैसी होवे, जिसते उपजे तिसी जैसे, जिथों पैदा होए सी वो रब जैसा ही होए, वो कैसी होएगी अवस्था, वो सानू दसो। कहते जिस रब तो कहते पैदा होई सी, जिस रब दे नाल आपां हुण जुड़े होए आ, है ना, कहते इस रब तो आपां अंदरों इस तो ही पैदा होए आ ना, कहते आपां सारे इसे नाल घट बैठे रब नाल जुड़ना है ना, वो अवस्था जिहड़ी इथों हिले ना, हुण माया दी सुरत सानू खिंडाए ना, इत्थे टिकी रहे, वो अवस्था सानू दसो। कहते जिथों पैदा होए असीं ओहदे वर्गे हो जाइए, है ना। कहते कोई जन्म ना मरै ना आवे जाए, नानक गुरमुख मन समझाए। कहते नानक जी जिहड़े गुरु दे गुर वल मुख रखदे ने उन्हां दा मन नूं किवें समझाਉਂਦੇ ने। कहते जिहड़े जन्म मरण तो आउण जाण तो रहिंदे ने, ਉਹ अवस्था दे बारे दसो सानू। ध्यान रखो, ये प्रश्न है। ध्यान रखो,
जो सिद्धा ने नानक पातशाह ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ, ਓਏ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਹਿ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਵਾਗਮਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਤੈ ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਿਓ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ 9 ਦੁਆਰ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ 10ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 9 ਸਰ ਸੁਭਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਤੈ ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਵਜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨਹਤ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰਤ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਨਹਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂਰੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਨਮਣਿਆ ਮੰਦਰ ਬਾਜੇ, ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਕਾ ਨਹਰ ਕਾਜੇ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨਹਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਡੋਲਣ ਨਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਵ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਚਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਚ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਜਪਾਵੇ ਉਹਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ, ਰਾਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰਤ ਉਸ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣਾ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਨਾਉਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਸਰ ਸੁਬਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਤੈ ਅਨਹਤ ਸੁਣ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੇ, ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ